moje srce, ljubov ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubov ta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krilja ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Letaj, letaj, dušo moja, na krilja ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, vo carstvo to, na ljubav ta. Tatko moj, ti blagodaram, tatko moj, pred tebe paljam se poklonuvam, vo duh i vistina ti se podaruvam. Ti blagodaram za sekoj den, za sekoj mig, za sekoja vozduška na ljubavta, so što me ispolni sive ovije dni. Ova deneska što go slušate je 600 zavet, 600 zaveti spušteni vo duh i vistina, slovana pouka, milost vo Makedonija. Postihovite, dojdi vo Makedonije i pomognini. Ti go isprati tvojot sin, Gospod Isus Hristos, da ni gi ukrepi srcata, da ostaneme vo ljubovta Isusova, da pobeduvame so Isusova ta ljubov. Lebot naš nasušen, daj ni go i denes. I prosti ni gi dolgovite naši. Prostuvam, prostuvam, prostuvam. Ne osuduvam, ne osuduvam, ne osuduvam, ti si sudija, to je veli. Kako Gospod nas ke ne sudi? Na to je dal pastir dal i ovci. Znači treba da budeš poslušen, da te izvede po tesnata pateka, da ne zatalkaš po široki otpad, da otideš vo propast. Lugito misle od mene, Gospod će me uči. Ti treba da najdeš deka si dete na nebesen tatko, da veliš tatko prvin, da mu predadeš sve, za da ti dade vlast i sila, da gaziš na zmiji, na skorpi, laf i zmej, da ubivaš i ništa nema da ti napakosti. I da možeš da ostaneš vo ljubavta i otrov da ispiješ, ništa nema da ti bide. Ti blagodaram, Gospode Isuse Hriste, što me napravi sad za tvoje upotreba, što deneska se ozvučuva 600 zavet, za slavata tvoja, da se proslaviš vo mene, da ostanam vo tvoja ta ljubav. Te molam da dojdeš vo Makedonije i da ni pomogneš. Te molam na celiot makedonski poluostrov za Bugarite, Srbite, Grcite, Albancite, Makedoncite. Da se pokaja, da živejeme po tvoja ta ljubav. Te molam da soprat site ovije negiranja vrz Makedonija. Te molam da sopre ovaj delo poklonstvo. Da budeš prisuten so nas vo tvoja ta ljubav i tvoja ta sila. Slava ti, Gospodu Isuse Hrista, zašto ovo vaša ta dosegačna borba. Da li se borite vi ili si sedite? Borba je ova, so kogo, pa so poranešni od čovjek, so telesni od duh, so satanski odpadnat duh. Ne gledate deka svetot ki nisuva, poleka propadja. Od dosegашната borba protiv grevot, внатре je grevot vo tebe, se ušte nikoj od vas ne nastradal do smrt. Isus nastrada, беше poslušen do smrt na krst. Го знаете тоа, što napravi Isus za tebe. Ti treba da nastradaš do smrt na staриот човек, а потоа тој ќе ти даде според мерката на срцето. Зарем ги заборавивте предупредувачките зборови што ги упати таткото на своите деца? Татко и деца. Пазете, друга категорија, чеда мои. Сватете ги сериозно Божиите казнувања. И ние доаѓаме до укорите во црквите. И не обесхрабрувајте се кога тој ве укорува, зашто Господ ги казнува оние што ги сака. Мораш да се промениш, да се научиш. Ти му зборуваш едно исто и му велам, кога ќе заминеш во Царството Божјо, ќе видиш што сум направил на едниот, за тебе и на другиот. Едниот не се допокајува, ме обвинува, другиот го убедував со денови да сведочи. Пазете, човече, човеку, Исусе те сакам.
Gospod ги казнува оние што ги сака и ги укорува оние што ги прифатил како своји чеда. Треба да му се вратиш во собственост, да му го дадеш твоето срце. Те сакам, Господ Исусе Христо, ова е 600-тиот завет. Вие го слушате Духов Свети како звучува. Благослови за телевизија Сонце, за Space Radio, за Македонски глас во Австралија, за Супер Радио во Австралија, што ги имитуваат овие емисии, за Радио Свети Дух Македонија и за YouTube каналот. Издржете го строгото воспитување. Мора да има воспитување. Бог постапува со вас како со своји чеда. Како кој татко не го дисциплинира своето дете, ако сте изземени од укорувања на кои сите деца се подложни, ние сме имале деца, кои имал деца, знае, а и духовни деца истата состојба, тогаш не сте вистински деца ако не ве укорува. Пазете, па и нашите земни татковци не укоруваа, па сепак ги почитува. Па сигурно ти сакаш да отидеш таму, да паднеш, да се скршиш, да се удавиш, да се изгориш, да направиш белја. Тој ќе те шлапне. И ти ќе врескаш колку е нешто да се слушува. Тогаш колку повеќе треба да му бидеме послушни на нашиот духовен татко, отец на духовите. Нашите земни татковци не кара еден куз временски период, како што сметале дека е најдобро, колку што знаеле тие, ако не донеле до Исус, промашен е животот. А Бог не кара за наше добро, зашто сака ние да бидеме свети, како што е тој свет, да се спасиме, да се промениме, да се вратиме во Царството Божјо. Тоа е болно во времето кога го примаме. Луѓето не сакаат да се променат. Имам сега 4 луѓе, ги отпуштив, им реков, ние сме војска. Ви заврши воената обука, не слушате повеќе, не икете да учите повеќе, вие кажувате како треба, појдете, формирајте караула, гранична полиција или што сакате, борете се, да видиме што ќе направите. Покажи ми ја верата своја, без дела, јас ќе ти ја покажам верата моја од моите дела. Знаете, ниедно укорување не е пријатно, тоа е болно, но подоцна оние што се одгледани во дисциплина, мораш да се одгледаш во духовна дисциплина, ќе пожнеат плод на спокојство и праведен живот. Имавме една сотрудничка, Мари, имаше визија, рече да се молиме за Тихо и Манде. Зборуваме за луѓе како старешини на заедницата, ќе бидат нападнати. Навистина имавме многу напади и внатре во заедницата. Пошто следуваше да отпуштиме 4 во духот, да размислат, да го исчистат срцето, да насочат да им е срцето право. Дали сакаш да го исправиш срцето кон Бог, дека ќе бидеме нападнати. Пазете, тоа е целата суштина. Но на крајот вели, го кажува истите овие зборови. Дојдовме века и береме плодови. Го видела Исус како се представува и покажува на нас. Те сакам, Господи Исусе Христа, да не се плаши, тоа е порака за неа. Подигнете ги премалените раце, зацврстете ги трпеливите корења. Чекорете порамниот пат, за да не се онеспособат слабите. Порамен пат ве носиме. И сакатите туку напротив да оздрават. И прашањето беше, зошто Б не се исцелува? Пред 2 недели го постави во духот, па пак уште еднаш никој не одговори и еве сега се доаѓа до тој момент. Трудете се да живеете во мир со секого и да живеете свет живот, значи во заедништво со Исус, зашто без светост никој не може да го види Господа ако не му предадеш се, твоето срце. Бидете внимателни за никој да не ја испушти Божјата милостива благонаклоност. Ако имаш отпор кон старешината, кој тој што ја води црквата без разлика, не е добро, не можете да примите. Ако некој има нешто против братот свој, нека се измири, па потоа да бара. Да не изрти меѓу некој горчлив корен кој ќе вознемири и затруе мнозина. Имаше еден сотрудник, горчлив корен, бркаше луѓе, список му дал, сите ќе ги избрка. Сега тоа е избркан. Тоа е без Исус кога работиш око за око, зап за зап, секако можеш да се вратиш. Да видиме дали имаш ти понизност, дали сакаш да се вратиш. Исус им вели, на Исус замина учениците. Им вели, да не сакате и вие да си заминете на 12 апостоли. Ние немаме каде да одиме, а каде ќе одиш? Будно внимавајте некој да не стане блудник. Зборуваш, подбуцнуваш, подлажуваш, поттикнуваш кавга, безбожник како што беше Исав кој за еден единствен оброк. Тој да исцелува, та се моли мажот и да исцелува. Не доаѓа, хули. Еден ден ми вели, ако не била таа, не ја затворела уста да ќе се распадне црквата. Видете, ќе го коментираме понатаму.
безбожник или блудник, како што беше Исав, кој за еден единствен оброк си го продаде првородството, да бидеш првороден, да бидеш негово дете, татко и дете, татко на небото. Знаете дека подосна, кога тој сакаше да го добие татковиот благослов, беше одбијан. Со ништо веќе не можеше да ја промени својата поранешна постапка. Тој е грев против Светиот Дух. Знаеш дека има Господ, знаеш дека овде слегува, знаеш дека има Дух. Ти имаш отпор против Светиот Дух, не се простува, ќе мораш да го одживееш. Иако со солзи се молеше, не се отплаќа, се молеше и Давид со солзи. Па му го зема првото дете зашто уби човек, а знаеше дека има Господ. Значи, внимавајте да не одбиете да го слушате Бог. Ете, тука е целиот проблем. Ти одбиваш, не икаш да примаш кој ви зборува. Како ви зборува? Па преку проповедникот, преку учителот кој тој го поставил, преку старешината. Никој од луѓето што не го послушаа Мојсей. Мојсей им зборуваше така, пил течеше, па и Арон, кој овде на земјата им ја говореше Божјата порака. Значи, некој овде на земјата ви ја говори Божјата порака. Не се излече, ти си непослушен, хулиш, ја земаш таа порака, извртуваш, ти подучуваш, подбуцнуваш кавги. Колку потешко ќе биде да се извлечете ние и вие, ако не го слушаме оној што ни зборува од небото. Кој ви зборува од небото? Па еве 6 завети. Кој ги зборува тие? Тихо не ги зборува. Духот на овој свет. Има луѓе кои не се христијани. Енаманди рекол, јас знам дека тој не зборува, му се менува гласот или кој и други вела. Духот зборува. Зошто тој избрал? Па избрал, ме направил професор по сценски говор, да ја разбирам причината и последицата на зборувањето. Да знам дека зборот поаѓа од нечие срце, дека тој е жив, тој може да оживее и да рани некого, да убие. Во зборовите има живот и смрт, тоа што влегува во човекот не го осквернува, туку тоа што излегува. Одиме понатаму. Значи, никој кој одбиваше да ја слуша Божјата порака не се извлече, колку потешко ќе биде да се извлечеш ти ние, ако не го слушаме оној што ни зборува од небото. Кој ви зборува? Па Духот. Ова е 600-тиот завет, те сакам Господи Исусе Христе. И ова е жива вода која не може да сопре. Тогаш кога од гората Сион, Синај говореше Бог, земјата се тресеше од неговиот глас. И дека го видов, Господ ми рече ова, Господ ми рече ова, сега дојде еден од една седница, им каже ова ми рече, му реков, немој да пророкуваш, те молам, тоа е гатање. Немој, влегува друг демон, дух. Имаме две примери имаме. Тој ни ветува повторно ќе ја затресам земјата со неа и небото. Кога зборува се тресе земјата, зборот повторно недвомислено значи дека се што е создадено на земјата ќе биде разнишано и однесено. Овој свет заминува, концентрирајте се, сосредоточете се дека горе ни е трајно. Овде сме привремено. Ќе останат само оние нешта кои не можат да бидат разнишани, кои верата, надежта и љубовта, тоа се духовни мерки со кои се мериме. Тоа се вечни вредности, љубовта најголема. Ние треба да бидеме благодарни. Дадено ни е Царството Божјо да биде во нас внатре. Тоа не е подложно на никаков потрес. Та вели ќе се распаднела заедницата. Исус е напомош, не се ни покајала. Да му служиме на Бог со благодарност и влегува и излегува заедницата кога сака. Замислете. Какво непочитување. Со стравопочит чествување зашто нашиот Бог е оган што проголтува. Ти кога ќе застанеш, тој е оган. Стоиш на свето место, треба да ги собиеш обувките, да те облече тој во обувките на Евангелието на мирот во сето оружје Божјо. Одржувајте го братолюбието меѓу вас. Не може со лицемерно братолюбие да седиш во молитвена војска, да пукаш во грбот на тие што се молат и се борат. Да зборуваш за љубов, а имаш омраза во себе. Не пропуштајте да бидете гостолюбиви, зашто некои луѓе имаат угостено и ангели. Без да го знаат тоа. Не заборавајте, јас го праќам мојот ангел. Јован е ангел, само не знае. Пишано е. Потоа Јован вели, ти ли си оној што треба да дојде или друг да чекаме. Тоа можете да го прашате за тој, било кој. Тој што е во вашата заедница, прашајте го Исус што ќе ви каже. Те сакам Господи Исусе Христе. Сикевајте се на затворените, како да сте со они во окови. Не заборавајте ги страдалниците, како што сте вие дел од нивното тело. Дали ти се грижиш за луѓето? Имам јас, например, толку деца не ме интересира. Тој не го примам дома, овој не го примам, овој го избркам, овој ќе го избркам, избрка. Си стал на копчето, избрка луѓе, сега ти си избркан. Погледни што има во твоето срце, сотруднику. Во вашите постапки не бидете алчни за пари. Бидете задоволни со тоа што го имате. Затоа Бога тешко ќе влезе во Царството Божјо. Тој мисли дека има, тој не се откажува од тоа.
Не разбираш дека тоа што го имаш е дар, и ако не го ползуваш имотот за Исус, чумутие, нема да ве оставам, нема да ве напуштам. Храбро можеме да кажеме, јас не се плашам од ништо, јас не страхувам, зашто Господ, Таткото Исус се со мене. Што може да ми направи човек? Помнете ги вашите старешени кои први ви ја проповедаа Божјата порака. Тој вели, кај мене си го примил Исус. Не можам да примам Исус кај човек кој го нема Исус. Не можеш, луѓето само мислат дека се во Исус. Исус го примив не знам каде. Мислам дека беше од секогаш во мене. Не можам да го дефинирам тоа, кој ќе ми даде, ќе ви кажам каде и кога. Иако во Иерусалим слезе Духот, по црквата на Преображанието сум го зборувал тоа. Муслиманот излезе, влезе, ги бркаше сите. Тоа е во муслиманскиот дел. Кога виде дека има сила, не остави, ние седевме таму, плачевме, пеевме, бевме многу луѓе. Тие другите се ништо нема. Слезе Духот и останувате се на истот, некои се дури и полошо. Овде се отвори таа служба. Јас не можам да сопрам, да зборувам за Исус. А тој, например, не сака да сведочи, сака да подучува. Човек, кој ќе слезе Духот, ти не можеш да сопраш, да зборуваш за Исус, значи ти си во крив дух, не може крив дух да подучува во Исусова црква. Помнете ги вашите старешини, видете го резултатот и нивниот начин на живење. Резултатот е се 600 завети, например. Слава ти Господи Исусе Христе, кој го движи ова. Пазете, 4 радија го емитуваат, една телевизија. Луѓе од секаде ги гледаат на YouTube, доаѓаат разни луѓе. Некои не остануваат, но прима, нешто ќе прими. Нешто ќе промени, можеби во некој момент, ќе ја подобри позицијата. Не знам. Исус знае. Исус Христос не се менува, нема да промени ништо. Тој е ист вчера, денес и за секогаш. Нема да го промени законот за тебе. Не дозволувај да те заведат твоите мисли, чудни учења телесни. Внатрешна сила се добива само преку Божјата дарежлива благонаклоност. Но ти мораш да се предадеш, а не преку било што друго. Било што друго. Пазе, телесно што збори. Обичаи и така натаму, телесни подучувања, подистовнеќи. Држење обичаи за храна, телесна храна. А ти мислиш дека е духовна, зашто кога проповеда телесен човек, тој ти проповеда смрт. Во зборовите има живот и смрт. Имаме жртвени, тој дури ни свештениците што служат во храмот немаат право да јадат жртвеник, кога ти се принесуваш на олтарот на љубовта. И примаш друг идентитет, духовно тело, не си гол дух веќе, голи души. Слушајте ги вашите духовни водачи, подчинувајте им се. Тој вели да не сме ги благословували, да се правило идолопоклонство. Пазете, не ти е срцето право. А самиот не се согледува. Што си направил ти? Тие бдеат над вашите души. Слушајте ги вашите духовни водачи, подчинувајте им се. Тие бдеат над вашите души и затоа се одговорни пред Таткото Небесен. Овозможете им тоа да го прават со радост. Не со воздишки, зашто тоа нема да биде од ваш интерес. Па ти знаеш дека има дух, си видел овде има. Ево, 600 од завет е ова. Има песни, не знам, 60-70. И секоја година излегува по една книга, има исцелувања. Се исцели на минатата средба окото. Нашиот сотрудник Дејан не гледаше ништо матно, после службата гледаше. Видите, но се ќе му биде според верата. А некој не се исцелува. Пазете, молете се за нас, благословувајте ги водачите. Тие се побунија зашто сме се благословувале, мене и Манде. Па ние сме едно тело, во Исус нема ни машко ни женско. Духот ја контролира состојбата. Те сакам, Господи Исусе Христе, не можеш да го одделиш мажот од жената. Молете се за нас, тие се едно тело. Како што е Исус и крцата. Ние сме уверени дека имаме чиста совест, бидејќи секогаш се трудиме во се да се однесуваме како што прилега. Посебно сакам да се молите наскоро да можам повторно да ве посетам, зборува Таткото во дух, да се молиш, да жеднеш да дојде. Бог е извор на мирот, тој ги воскресна од мртвите. Нашиот Господ Исус Христос, нема мир во светот. Исус е сега најголемиот пастир со чија што крв се склучи вечниот завет. Вечен завет е овој. Тоа е вечна, заветот е вечен. Љубовта е вечна. Во полза на неговото стадо се молам Бог да ве оспособи за секакво добро дело, за да можете да извршувате неговата волја. Ти сакаш твојата волја, твоите идеи, почнуваш да кажуваш што да се прави во црквата. Нема овде демократија. Затоа тој направил овци. Не го разбереш, мораш да одиш по овчарот, по пастирот. Додека не примиш духова, ќе примиш, ти ќе станеш дел од тоа. Ќе разбереш зошто и како.
Бог нека го изврши во вас она што му е угодно, кај секој. Преку Исус Христос, кому што му припаѓа вечна слава, зашто не ти е слава друго и нешто таму, се и се што слават. Се слават самите себе, делопоклонството. Ова го повторувам, е почеток, причина и крај на секое зло. Го видела Исус, пазете, по кратко време прави кавга во заедницата. Ах, Исусе, ти кој си бил? И порано го правела тоа, бара грешки кај другите зборува. Малку да ја пуштиш да действува во свое име, се возгордејува, таа е посебна, она ваква, состојбата посебна, видовита. Состојбата не е променлива, тоа е гатачки дух. Нема да ти веруваат во сведоштвот ако ти си во пораз. Пази, ако твојот живот е несоодветен со Исусовиот, ако ти си во пораз, седиш дома, не излегуваш од собата, пазете, со животодавното слово, ти си мртов во себе, велиш дека си жив, свој живот, нема да ти веруваат ако ти не си исполнен со сила и љубов, ако не си здрав. Пак ќе речам, ние бевме во Егејска Македонија, сретнавме на сестра Стефанија. Се молевме за неа, беше во мала потреба. А 4 сотруднички нези се вака велат тие. Па како таа е во Исуса е болна, а ние сме здрави, што не сме. Таа вие сте здрави моментално, но сте болни трајно. Таа моментално ќе помене некој сатанин трн и заминува во Царството Божје. Само Исус исцелува трајно. Тоа е тоа. Да го видиш Исус, да го видиш каде на фреска или во умот, за да живее во тебе. Тука е тоа што треба да се направи, да го направиш. Туку тоа е тоа што ја прави разликата. Тоа е патеката на дух и вистина. Патеката е од Египет, материјалниот свет, во духовниот, во Израел. Тоа е евнуховиот начин. Често го кажувам, зашто тоа е она што секој од нас го поминува. Првин се откажуваш од нешто од светот. Евнух, знаете што значи? Отсечен му е полниот орган за да, бидејќи работи во царските палати, за да не спие со жените на царот. Царот имал право на повеќе жени, на многу жени. Да му родат престолонаследникот и виделе дека не сите деца можат да водат, да бидат пастири. Иако тие ги бирале сами. Ние зборуваме за пастири, он постави едни, Исус да те постави. И таков пастир кога не слушаш, ти мора да заминеш, нема да биде добро за тебе. Тоа е патек од Египет до Израел, тоа е премин, духовен премин, број 1, значи 7 свекници. Поклон му се подаруваш во дух и вистина. Јавно читање, тука мнозина не ме слика и не ме прави. Едва го туркавме, го истуркавме, сведочеше. Не сме да каже се, а сака да подучува. Не можеш, не си ги поминал тие, се уште имаш дух на овој свет, врзан си за нешто, ти си богатиот кој не можеш да влезеш, не зиглени уши. Признание дека не разбираш и тука не признава, сака тој да подучува, ги подучува и ги води луѓето во грев. Поттикна една сестра да направи кавга и уште неколку други работи, неприфаќање на авторитетот на водачот. Не е добро за тебе, тоа е грев против свети дух. Признание дека не разбираш. Јас првиот признавам дека не разбирам, само тој кога ми отвара. Прифаќаш учителот Исусов, а не го прифаќаш учителот, старешината, сотрудникот кој го поставил Таткото Небесен. Нас не поставила некоја друга црква од некоја друга земја да ни носи пари, да ни носи проповед, да ни учи. Духот не учи, вистински. А ти сте викат, мене духот ме учи, ама ти немаш служба. Покажи ми ја верата своја. Ако имаш служба, еве го овој 600-тиот завет, слава ти Господи Исусе Христе, ако беше од луѓе. Зарем мислите дека може тихо да сними 600 завет? Па тоа е скоро 2 години непрекинато да зборуваш секој ден. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа е таа жива вода, значи ако останам овде, не морам да се враќам во светот, можам со денови да зборувам. Духот кога сака, кога Исус сака. Прифаќање учител Исусов и желба 6-тиот свекник, желба да го исправиш срцето. Не да ја тераш твојата правда, твојата волја, да наоѓаш грешки во другите. Да се соединиш со Исус, во дух и вода да се родиш, не да се капеш. Не да се капеш физички. И сега, жената намерничката е во заедништво со демонот повисок ранг. Завладеано семејство, тоа трае повеќе години. Ја владеат со нив општи, таа мисли дека е тоа дел од неа, не ги разликува мислите. Значи, се враќаме назад и рекле пред да роди, сега има дете, 7 години дека нема да има деца и таа немала деца. И рекле, ако не слушаш, ќе те ставиме во колечка. И не раскаже дека гледала ангели, паднала во масло и се случило ова и се случило она, посебност, нели? Се раѓа синот,
направено му е, сатаната прави копија темна. Ако тој се вика борче, на борче му прави уште еден борче. Темен борче, и тој нема разлика, тој двајцата борче, односно правиот борче, разговара со темниот борче. Тој е аутизам, тој нема чувство за светот и за себе. И тој е завладеан истите демони од мајката, од тоа царство со демоните во неја, направена е копија, црна сенка и аутизам. И се уште истото демонско начество ја владува повисоко. Тоа се мисли кои тој ти ги наметнува, ти ги прифаќаш како своји. Ти се подсмеваат, напиши, кажи им, нападни ја црквата, кажи дека нема љубов. Не, ќе речеш, бегај од мене сатано. И велам да доаѓа на средби со духот ми кажува, нема кој да ме спушти во бањата. Вицеида беше или Силуан. Нема кој да ја спушти. Не сака молитви за ослободување. Пазете, ние рековме, ние ќе дојдеме со Љубиша. Не можам заради ова, заради она, не доаѓа. Пазете сега. Нема кој да ја спушти во бањата. Тоа е раскажано и чекаш некој да те спушти. Не сакаше молитви на ослободување. Еднаш отидовме 2 пати. На крај попушти, мораше поради притисокот на духот. И веднаш ја нападна првата сотрудничка и рече, не е Исус кнез на мирот, кнез е сатаната, Исус е цар. И тај го покажа стихот, после постижен верен, вика, ама гледај, ова се моли. Видете, тоа е со мисла сатана. Ова се моли, вика Отецот, Синот и Светиот Дух, бидејќи јас сум рекол дека треба се што ќе побарате во името, Духот, во моје име од Отецот. Отецот, Синот и Светиот Дух е слика напишано е само на едно место. И така ја нападна А, со цитати, потоа Дз ја нападна сега, дека се подсмевала. Друга една сестра, која не беше во молитвениот тим, но дојде на средби, викаше, стани и оди, и не се ја нападна. Таа има демонски ова, песок во очите и фрлала. Видете? И тие гледате каде се движи, како да не сака да се исцели. Го нападна молитвениот тим, биотерапевтот Филип и кога одеше, и тој рече, не сака да се исцели. Пазете, истото го заклучи. Дадовме да води читање, се возгордеа. Почна да го дразни сатанскиот телесен свет. Овде дух кој ќе дојде друг, веднаш доаѓа до исфрлање. Ја префрливме да организира молитви и тука демоните испливаа, почна да го дразни ѓаволот. Сите сакале да се молат са неа, таа била посебна. Пазите, како ја лаже, а таа седи дома, не излегува. Пази кој момент по наредба на демонскиот свет. И преку молитвите кои сака да ги води, ги расплодува демоните. Помеѓу време озборува, подлажува, чека моменти да осудува звезди, ангели, Христови сотрудници. И се неа ја поддржа уште еден наш сотрудник, Д. Ја поттикнува. И ние отидовме таму да се измириме. И таа, сотрудници и рекле дека ние и се подсмеваме. Значи го видела Исус дошол и рекол, еве сега стравот од громот, бидејќи ја удрил гром како дете, да раскажеме приказната, нема веќе да се плашиш од громот. Исусе, ти си јас сум, ајде Исусе, и го тргнал стравот, а таа останува во количка. Видете? Имам видено многу пастори, проповедници, кои не ги разликуваат духовите. Ние имавме момент од Хрватска, па го повторам често, преку Канада, некој човек му изгорела куќата да му однесам пари да го посетам. Жената која го бараше, таа исто така е за ослободување, има демонски проблеми. Прашање зашто тој не ги разликува духовите, по извесен период испаѓа дека човекот е коцкар и лажго. Тоа се тие моменти. Одат на промоција на книга на човек, цела заедница, само јас не одам. Јас чудам што одат таму, дека тоа е сатански книга, сатански човек. Човекот не заврши добро, а тој се гледа дека тој стоденеска води, исцелува, не ги разликува духовите. Кога ти не ги разликуваш духовите, не можеш да поставиш, например, пак го кажувам ова, водач на заедница демонизиран, да дозволиш на демонизиран човек да владее во црквата. Дојде зборува, он као надвор во името на Исус, дојде друга надвор. Ќе ви кажам понатаму уште една случка. Значи, тој ја подучува со туги знаења, слуша од проповедникот во заедницата и го представува како свој, и сите што ги подучувал така се веќе затруени, малку квас. И тука, например, имаме жени кои одбиваат да дојдат на молитва и супружниците ги бранат. Не можеш со тој друг дух да останеш. Не можеш да останеш со тој друг дух. Знаете,
To je celата суштина. Утрено од гром гледала ангели, слушала и ослободила стравот од громот. И коментар дека вистина ли како е, јас си велам стани тогаш и оди, реагира и поставува прашање во заедницата. Пазете каква дрскост. Постира нешто, не поставува ни дали е реално или не. Каде ви е љубовта? И ние го имаме тој момент. Кој поставува такви прашања во црквата? Па духот на овој свет, сатаната во тебе. Тоа е тоа. Наместо да видиш, ако си го видел Исус или видела, ти ќе знаеш дека Исус љубовта е во твоето срце. Те сакам, Господи Исусе Христе. Јас си велам да стане и оди, видовита сме и се подсмевале, духот на овој свет. Овде е Христос, онде е лажни Христоси, веднаш се налути, се искара и се јавиле сотруднички да ја поддржуваат. Манде ја прашува, кои се тие? Отидовме таму на разговор, продолжи со кавги. Духот нека ти каже, на сопругата, на старешината на црквата. И Духот ни кажа, не се сотруднички, сотруднике. Те сакам, Господи Секре. Веднаш се налути, се искара. Ако ти се јави Исус, ти нема да се лутиш. Ти ке љубиш се. Ке издржиш се. Љубовта никогаш не сопира, не се срди. Не се срди, поднесува зло, се истрпува. Ти ке љубиш и ке станеш и ке одиш. Нејзиниот сопруг има речено дека не е сигурен дека сака да се исцели. Била и кај Злата, кај Филев, истите карактеристики. Не сака да се исцели. Кој е тој? Што е тоа во неа што не сака да ја исцели? Па тоа што го гледала. Тоа е тој сатански, демонски свет од повисок ранг. Кога го слушаш Божиот глас, ќе се затресеш. Ќе се затресеш, ти ќе се промениш. Имаме случај Пелагонската тајфа. Во Прилеп неколку пати се појавуваше Исус кај една сотрудничка, ја исцели Стефанија. Имаме, значи, тие не се гневеа, не се лутеа, зборуваа со денови растресени. Ти се затресуваш, значи Божиот глас ги растресува темелите на земјата. Те сакам, Господи Исусе Христе, те сакам. Отидовме кај него да се измириме незадоволство, осуда, зошто сме се ги благословувале старешините, зошто и сопругата моја ве благословувале. Благословувајте ги оние што ве колнат, а тие истите ги благословуваат своите сопруги, кои не ќе да дојдат да се исправат на молитвена терапија, на разговор, ги чекаме подолго време. Тоа покажува отпор. Нема ученик поголем од својот учител, ниту слуга поголем од својот господар. Пишано е. Но кој е овде учителот? Кој е господарот? Сопругата на едниот од нив во духот на овој свет сатански ни рече, ако не ја затворев устата, црквата ќе се распаднеше. Го кажа тоа кога го испраќавме Љубиша, еден наш сотрудник со сопругата, кој има проблем дека нема да има деца, ние ги благословивме, знаевме дека ќе биде, не го урна мирот на моментот. Денес имаме Савели, Бог ни испрати душа, придобивме. Црквата ќе се распаднела ако таа не затворела уста. Замислете, светот ќе се распадне, пишано, го читавме пред тоа. Ти ќе се распаднеш сигурно што го велиш тоа. Можам и јас да се распадам ако сум непослушен, ако вие не може повеќе да умрете. Црквата Исусова никогаш нема да се распадне. Исус го прашува Петар, Петре, кој сум јас? Ти си син на живиот Бог. И Исус му вели, тоа не ти го кажа човек, туку духот, на тој камен ќе ја изградам црквата, кога духот на Исус ти кажува. А потоа на Петар му вели, бегај од мене сатано, за да видите, вика, не, нема така да биде, јас ќе кажам како ќе биде. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ломоти за Исус срцето е полно. Беше на еднословителна терапија едната. Прими, малку се измири со својата член на семејство. Малку се измири и објасни ме нешто требаше уште и побегна човеку. На Б и реков да нема повеќе да води молитви. Мора да помине на ослободителните молитви без присуство на синот и сопругот. Одиме таму синот и сопругот, не можеш да викаш да се молиш. Ми се јави, ме праша какви се тие молитви, па знаеш, сме биле. Продолжив јас сам да одам кај неа на молитви, бидејќи го се раскара со Тимоти, се сеќава дека има отпор, дека не сака. Му рекла на сопругот еднаш, нема да станам јас тихо што ќе доаѓа. Јас дојдов, Исусе сила, так стана. Видете кој е тој отпор на сатански сили.
И сега, какви се тие молитви? Да дојдеш на молитви и си исклучи од групата. Избегаа демоните, вели Дз, звездите и ангелите. Од што избега, од кого Исус е напомош. Секогаш кога ќе се споменавме за исцелителна исцелување, таа демоните се оджагорува очите, ќе се згрчеше. Истите демони ги пренесе кај синот. Таа беше напад врз молитвената војска. Имаше пророштво од Елена дека ќе бидеме нападнати. Знаете што? Тој е целиот проблем. Бегаш од молитвени терапии, не сакаш да се промениш. Нема такво христијанство. Сакаш со духот на овој свет да кажеш доаѓа си, таа си се исклучила од групата, си се вклучува и исклучува кога сака. Имала некоја алатка, ние не ја гледаме. Па тоа не е христијанство, тоа е грев против светиот дух. А се срамиш да сведочи, Господ ти дал таткото нешто, ти не сведочиш. Значи нешто ти е поблиско од него, стои меѓу тебе и него. Значи тој ќе ти го земе, еднаш ми рече, тоа што сум им го дал, можам да го земам назад. Душите не се ваши, душите на децата. Знаете? Не мора да умрат, па ќе речам тоа, веќе ми го кажува како друго. Собственоста врз децата 70% или 80% ќе биде во сатанскиот свет. Демоните ќе влегуваат и ќе излегуваат, зашто вие сте свиња, не ќе да се промените. Демоните влегуваат во сините. Тројца се боревме од заедницата, четворица од исто од заедницата, со духот на овој свет, да направат цела една потикнати од демон, значи демон на завист, на отпор, зошто он мене ме кара, зошто ме укорува, зошто вака, зошто ти така. И почнува едно, па друго, па трето и полека. Демони од повисок ранг ќе контролира, дали подпишала за нив, им се предала, не сака да дојде на исцелување, бега. Да со духот на овој свет ја поддржува, тој е ученик, не е учител, и нивните сопружници и така натаму. Оваа заедница е на Исус. И портите на пеколот нема да ја надвладеат. Не може Б да води молитви да ги сее демоните на сопружниците. Ќе ви раскажеме на приказ исто така, кога црквата ништо не знаеше. Една сотрудничка од Америка беше во ковид, ја знаем од претходната црква, цела шашардисана, која самата потврди дека водачот на таа црква чита книги за магии, за чародејства. Знаете, беше во хаос, се молевме, се оправи, малку се вклучуваше и почна да се моли по пола саат во групи. А ние сме 10, 15, 20 души и реков, немој да се молиш по пола саат, тоа е еден друг начин што си се навикнал. А мене духот така ми не, 3 минути и немаш право. Се налути, си исклучи. Јас сум бил во крив дух. И ете, после година-две, директно на средба доаѓа, бевме кај Вера сотрудничка, која нарекувам апостол на Исус Христос, на шега заради некои случаи кои треба да ги промени. Пазете, каснат, не ми кажаа дека ќе дојдат, јас бев затечен. Мојата сопруга ми вика ќе дојде ова и јас сега што да правам, да се јавувам, да се расправам. Каснат ние почнавме, влегоа, тој со капче едно со надпис. И ја реков Исусе да слезе сила и пледе сила, тој почна да се тресеше и раце селиот се тресеше. Заедницава не го гледа тоа. Значи видите духовно кога ти отвори да видиш нешто и кога почна заедницата да го благословува на трапникот кој веројатно беше илуминат или шпион сатански. Тие гледа дека оваа црква не е контролирана, не добива пари, не добива упатство што да проповеда, добива директно од Духот Свети. Тој почна да зборува, да се зема збор, вакво било тоа да зборува на јазици, јас им велам, кој ви дал право да зборувате? Духот, му викам, па мене духот не вери, не, значи ние сме во крив дух. Не да му викам, не си ти во дух, еден од нас не е во Исус. Не ќе да се поздрави со мене, велам, 2 Исуса имате. Тој мене духот ми рече, значи вие сте во крив дух, еден од нас е во крив дух, надвор од тука, надвор пред целото, ги избрка. Ти рекоа, тихо, што прави? Тогаш јас го препознав, само сега гледа денеска може да се види кој бил тој човек. Бргу се повлекува линија. Ете така действува тоа духот, кога ќе дојде духот ќе го изгони, значи Духот Свети ќе го откорне секој горчлив корен од молитвената војска сотрудници. Имавме духовна војска за Исус, тогаш бев сам јас со тој илуминатот. Имавме една илуминатка, кога почнам слезе сила, таа ниспред ушите ги затвори. Ти не можеш да го слушаш Божиот глас. Ти слушаш друг глас, тоа е целиот проблем. Тројца се бореа за заедницата, физички, четворица беа против.
Сатаната ги подлажува. Тогаш бев јас сам, иако едната вели не знаев јас дека е така. А ти со труднику на која страна ќе бидеш ако ти ја нападнат заедницата? Да, нашата борба не е против крвта и плотта, туку против поднебесните сили началствата на овој век, темните сили. Ние не се бориме против луѓето им реков да излезат еден период и да дојдат на разговор, на 20 ги поканив. Рече едниот ќе дојдам, другиот му реков дојди во недела, чекај да размислам во матно. Нивен е изборот на нивните сопруги им реков да дојдат на исцелителна терапија. Не можеш да влезеш нечист. Мораш да се искапеш. Водна бања правиш, надвор се капеш, така е. Ами водна бања во словото треба да направиш. Ако сакаш да можеш да разбереш зашто срцето не ти е право, треба да го исчисти срцето, да излезе од срцето човечко сето она што ти е проблем. Да дојдеш во силата, да застанеш на свето место, како што вели мојот татко е оган што се огорува. Кај беше тој стих, знаете? Господ ги казнува и укорува и така натаму. Тука некаде беше, мојот татко е оган што се огорува. И треба да го разбереш тоа. Бог е оган што проголтува, 29, Евреите 12. Мораш да се соблечеш, да те проголта, да застанеш на свето место, да разбереш дека Исус е присутен во тебе, ако му го отвориш твоето срце. Ова е 600-тиот завет. Ти благодарам, Господи Исусе Христе. Се радувам со тебе. Ти благодарам што ме направи сад за твоја употреба. Ти благодарам што ми го отвори срцето и секојдневно ме учиш како да живее ова слово во мене, како да работам за Царството Божјо. И денеска велам не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Бегај од Македонија, сатана, во името Исусово, не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да се замине, веднаш да не се враќа повеќе. Во името на Господ Исус Христос не отстапувам. Ја враќам Македонија во твоја сопственост. Се враќам комплетно во твоја сопственост. Мојот татко е семокниот Бог. Исус е мојот Господ и Спасител. Ова е 600-тиот завет, жива река од мојата утроба. Го кревам знамето Исусово од земјата до небесата. Те сакаме, Господ Исусе Христе, да за Исус, не за сатаната и смртта. Внимавај сатаната да не ти влезе во срцето. Мораш да го исправиш срцето кон Исус, да му предадеш се, да се насели во тебе и да победиш со љубовта. Каде ни е љубовта? Па еве во овие 600 завети, например, и сите оние други работи, песни, исцелувања, јавни објавувања. Те сакам, Господи Исусе Христе, и сведоштва за славата на Господ Исус Христос. Амин. Оставам се земно, Исусе, и љубам со тебе, о Исусе, душава моја, тебе ти